Right. So we are going to begin with Unit 2, which is Mobile IP and Discovery. So Mobile IP அப்படிங்கிறது வந்து today's classல நம்ம பார்ப்போம். And then um, we go with the discovery of the mobile agent and foreign agent. IP packet delivery அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். Then agent discovery அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். Okay. Um, and if time permits, then definitely we would go with tunneling and encapsulation. So mobile IP அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். Okay, so mobile IP அப்படிங்கிற வந்து it's actually a network layer solution for both homogeneous and heterogeneous mobility. Okay, அதாவது ஒரே நெட்வொர்க்னாலும் சரி, okay, like different similar networksனாலும் சரி, அதுக்குள்ள சொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்றது with the case of global internet. So scalable, okay, அதாவது it should be measurable, okay, and it should be robust to any attack. It should have security and then privacy authenticity features, and it should allow nodes to maintain all ongoing communications. So need for mobile IP, the IP address அப்படின்னு பார்க்கும்போது it is designed to work with a stationary host. Okay, so not with mobile host, but stationary host ஓட கம்யூனிகேஷன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அந்த டிலே ப்ராப்ளம் இல்லை வந்து அட்டாக்ஸ் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிற வந்து கொஞ்சம் குறையவே இருக்கும். Because part of the address which defines the network to which the host is attached, and host cannot change its IP address. Okay, so ongoing session வந்து terminate பண்ணாத வரைக்கும் இல்லை வந்து உங்களுக்கு புதுசாக ஒரு அட்ரஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனாலும் உங்களுக்கு முடியவே முடியாது. ஏன்னா உங்களோட ஆன்கோயிங் செஷனை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெர்மினேட் பண்ணணும். ஒன்லி தென் இட் கேன் ரீஸ்டார்ட் அ நியூ அட்ரஸ். ஆல்சோ the other link layer mobility solutions exist because it is not sufficient enough for the global internet. Okay, so these are the requirements for mobile IP. So mobility அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது it is the ability of the node to change its point of attachment while maintaining all existing communication and using the same IP address. And அந்த மெயின்டெனன்ஸ்னாலும் சரி, அதே மாதிரி the point of attachmentனாலும் சரி, with the case of using the same IP addressனாலும் சரி, that's a feature of mobility. And then nomadicity அப்படிங்கிற வந்து அந்த நோடோட மூவிங் கேப்பபிலிட்டி ஆர் மேபி நோடோட மொபிலிட்டி provided it should terminate all the existing communications. Okay, so that's nomadicity. So existing communications, existing networks எல்லாத்தையும் அதை வந்து terminate பண்ணிட்டு அப்புறமா வந்து அந்த நோடோடைய மூவிங் கேப்பபிலிட்டியை வந்து ஜட்ஜ் பண்ணுறது தான் வந்து nomadicity. Okay, only then it can initiate new connections with a new address. Right. So requirements அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது there are several requirements for mobile IP. Okay, so the compatibility அப்படிங்கிறது வந்து that's one requirement for mobile IP. So whole architecture is very huge and new standard cannot introduce changes to the applications or network protocol already in use. Okay, so எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன்னாலும் சரி, நெட்வொர்க் ப்ரோட்டோகால்னாலும் சரி, அதில் ஏதாவது வந்து சேஞ்சஸ் கொண்டு வரதா இருந்தால் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, தட்ஸ் ஒன் மேஜர் ரெக்வயர்மெண்ட். And mobile IP has to be integrated into existing operating systems. Okay, so that's also one of the compatibility feature or the requirement of mobile IP. Also for routers, it may be possible to enhance the capability. So for mobility support நாலும் சரி, okay, and also changing routers நாலும் சரி, that has to be compatible. And mobile IP must not require special media or MAC or LLC protocols. Okay, so அந்த ஸ்பெஷல் ப்ரோட்டோகால்ஸ், அந்த மீடியா ஆக்சஸ் லேயர்னாலும் சரி, லாஜிக்கல் லிங்க் லேயர் கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோகால்னாலும் சரி, அதுக்கு ஸ்பெஷலாக உங்களுக்கு வந்து ப்ரோட்டோகால்ஸ் அப்படிங்கிற வந்து அவசியம் இருக்கக்கூடாது. And then the end systems enhanced with a mobile IP implementation should still be able to communicate with the fixed systems without mobile IP. So these are the compatibility requirements of mobile IP. And then transparency, அது வந்து கொஞ்சம் ஓப்பன் நெட்வொர்க்காக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இட் ரிமைன்ஸ் இன்விசிபிள் ஃபார் மெனி ஹையர் லேயர் ப்ரோட்டோகால்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ். அண்ட் ஹையர் லேயர் வந்து
it should continue to work even if the mobile computer has the mobile IP. So எந்த வித டிலே ப்ராப்ளம்னாலும் சரி, எந்த வித என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டுக்கும் அது வந்து இடையூறு இல்லாமல் அது வந்து இருக்கும். And then scalability and efficiency. So efficiency should not be affected even if the new mechanism is introduced into the internet. Okay. ஸோ என்ஹான்சிங் அப்படிங்கிற வந்து பார்க்கும்போது, அதாவது இப்போ மொபிலிட்டியில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபீச்சர் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அதில் வந்து புதுசாக வந்து மெசேஜஸ் வந்து அந்த ஹோல் நெட்வொர்க் வந்து ஃப்ளட் பண்ணுற மாதிரி, அதாவது கம்ப்ளீட்டாக அதை வந்து ஓவர்டேக் பண்ணுற மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடாது. ஓகே. ஸோ என்ஹான்சிங் நடக்கும்போது உங்களுக்கு மெசேஜஸ் வந்து குறையவே ஜென்ரேட் ஆகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு 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 இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, இல்லை வந்து ஒரு கால் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க. ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து கால் ரெக்வஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ ரிசீவர் சைடில் வந்து உங்களுக்கு கால் ரிக்வஸ்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கிற டைமில் வந்து ஏதாவது ஒரு நெட்வொர்க்கை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கும் போது இந்த மெசேஜஸ் நிறைய வந்து உங்களுக்கு ஜாம் ஆகிடக்கூடாது. ஓகே. அண்ட் தென் ஸ்பெஷல் கேர் ஹஸ் டு பி டேக்கன் கன்சிடரிங் த லோவர் பேண்ட்வித் ஆஃப் த வயர்லெஸ் லிங்க்ஸ். ஓகே. ஸோ வயர்லெஸ் லிங்க்ஸில் உங்களுக்கு குறைய பேண்ட்வித் இருக்கிறதுனால so special care has to be taken, and many mobile systems have a wireless link to the attachment point. So these are the scalability and efficiency features for the mobile iPhone. And then security issues. So mobile mobility அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது security authenticity problems அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ மினிமம் ரெக்குவயர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது the authentication. Okay. So அந்த பாக்கெட் அப்படிங்கிற வந்து இட் ஷுட் ஃப்ளோ ஃப்ரம் த மொபைல் ஹோஸ்ட் டு த ரிசீவர். ஸோ இந்த ஐபி லேயர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இட் ஷுட் கேரண்டி that the IP address of the receiver is correct. Okay, so only if the IP address of the receiver is correct, then packet flow or data transfer can take place. Okay, and there is no way to prevent a faked IP address and the other attacks. So இதுதான் வந்து அந்த செக்யூரிட்டியில் உள்ள மேஜர் டிராபேக் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம். And then the mobility node. So mobile node அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது it is designated as MN. So mobile node, it's a N system that can change its point of attachment to the internet using the mobile IP, and mobile node can keep its IP address and can continuously communicate with each other. So continuous communication is possible with the case of link layer connectivity. ஸோ ஒரு லேப்டாப்பை எடுத்துக்கோங்க, இல்லை வந்து மொபைல் ஃபோனாக எடுத்துக்கோங்க, இல்லை மேபி ரூட்டர் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதுக்குள்ள கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிற வந்து இட் ஷுட் ஹாவ் அ என்ஹான்ஸ் மொபைல் ஐபி ஃபீச்சர். அண்ட் தென் கரஸ்பாண்டன்ட் நோட். ஸோ கரஸ்பாண்டன்ட் நோட் அப்படிங்கிற வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன் பார்ட்னர் இஸ் நீடட் ஃபார் கம்யூனிகேஷன். ஸோ இதில் வந்து ஒரு கரஸ்பாண்டன்ட் நோட் அப்படிங்கிற வந்து இட் இஸ் itself representing its partner for the mobile node. ஸோ இந்த கரஸ்பாண்டன்ட் நோட் அப்படிங்கிற வந்து இட் கேன் எய்தர் பி அ ஃபிக்ஸட் நோட் ஆர் அ மொபைல் நோட். அதான் இந்த டயக்ராமில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஹோம் நெட்வொர்க் அப்படிங்கிறது இருக்குது, ஹோம் ஏஜென்ட் ரூட்டர் ஹோம் ஏஜென்ட்ங்கிறது இருக்குது. நெட்வொர்க் வழியாக உங்களுக்கு வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பாஸ் ஆகுது. ஸோ கரஸ்பாண்டன்ட் நோட் டு த ரூட்டர். ஓகே, ரூட்டரில் இருந்து உங்களுக்கு அந்த ஹோம் ஏஜென்ட் சொல்லி பாஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஃபாரின் நெட்வொர்க்கில் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபாரின் ஏஜென்ட் வழியாக உங்களுக்கு வந்து அந்த ரூட்டர் வழியாக உங்களுக்கு வந்து இந்த கரஸ்பாண்டன்ட் நோடுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பாஸ் ஆகுது. ஸோ ஹோம் நெட்வொர்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது it is nothing but the subnet for which the mobile network belongs with respect to the IP address. Okay, and no mobile IP support is needed within the home network. And then with the case of foreign network அப்படிங்கிற வந்து it's a current subnet for which the mobile node visits, which is not the home network. So ஒரு home network தாண்டி ஒரு ஒரு மொபைல் நோட் வந்து விசிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்டர்னல் லொகேஷன் அப்படிங்கிற வந்து ஃபாரின் நெட்வொர்க். Then we have the foreign agent. Foreign agent it can provide several services to the mobile node. So foreign agent அப்படிங்கிற வந்து it can have care of address. Okay, so ஒரு டனல் பாயிண்ட் மாதிரி ஆக்ட் ஆகி அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து மொபைல் நோடுக்கு வந்து பேக்கெட்டை வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ ஃபாரின் ஏஜென்ட் அப்படிங்கிற வந்து இட் கேன் பி த டிஃபால்ட் ரூட்டர் ஃபார் த மொபைல் நோட். அண்ட் ஃபாரின் ஏஜென்ட் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு ரூட்டரில் வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் யூஸ் ஆஃப் அ ஃபாரின் ஏஜென்ட். அண்ட் தென் வி ஹவ் த கேர் ஆஃப் அட்ரஸ். கேர் ஆஃப் அட்ரஸ் அப்படிங்கிற வந்து மொபைல் நோடில் வந்து ஒரு கரண்ட் லொகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணும்.
and then packet delivery is done using the tunnel. So அந்த tunnel வழியா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த information அப்படின்னு சொல்லி pass ஆகும். Okay. So we have the foreign agent care of address and then co-located care of address. ஸோ கேர் ஆஃப் அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு ஃபாரின் ஏஜென்ட்ல உங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ கேர் ஆஃப் அட்ரஸ் வந்து நத்திங் பட் ஐபி அட்ரஸ் ஆஃப் த ஃபாரின் ஏஜென்ட். ஓகே. ஸோ அந்த டனல் என் பாயிண்ட் வழியாக தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பேக்கெட் அப்படிங்கிறது வந்து மொபைல் நோட் வழியாக உங்களுக்கு வந்து பாஸ் ஆன் ஆகுது. ஓகே. ஸோ ஒரு மொபைல் நோட் அப்படிங்கிறது வந்து இட் கேன் யூஸ் த ஃபாரின் ஏஜென்ட் டு ஷேர் த கேர் ஆஃப் அட்ரஸ். ஸோ கேர் ஆஃப் அட்ரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப காமனாக இருக்கும் ஃபார் விச் த இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் பீங் ஷேர். And then co-located அப்படிங்கிற வந்து if the mobile node temporarily acquires a additional IP address which is acting as the care of address. So the care of address அப்படிங்கிற வந்து topologically it may be correct, okay, but it is acting as a temporary media for the care of address for the information to transfer. So இதோட எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது dynamic host control protocol DHCP. And then home agent அப்படிங்கிற வந்து it is offering several services for the mobile node and it is located within the home network. Okay. So it is acting as a tunnel for forwarding packets towards mobile node. எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஹோம் ஏஜென்ட்ல தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே. அந்த ஹோம் ஏஜென்ட்ல வந்து ஒரு லொகேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரி, ஒரு லோக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து உங்களுக்கு மொபைல் நோடோட லொகேஷனும் கரண்ட் கேர் ஆஃப் அட்ரஸும் உங்களுக்கு வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டு. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஃபாரின் ஏஜென்ட் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணதுன்னு நினைச்சிங்கன்னா ஹோம் ஏஜென்ட்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெஃபர் பண்ணும். ஓகே. ஸோ அந்த ரெஜிஸ்டர்ல எடுத்து பார்க்கும்போது ஓகே மொபைல் நோடு வந்து இந்த லொகேஷன்ல இருக்கு, கேர் ஆஃப் அட்ரஸ்ங்கிறது இங்கே இருக்கு. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கெட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அந்த டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லி நடக்கும். நெக்ஸ்ட் வி கோ இன் த ஐபி பேக்கெட் டெலிவரி. ஸோ ஐபி பேக்கெட் டெலிவரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு 4 ஸ்டெப்ஸை நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த ஐபி அட்ரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மொபைல் நோடு அப்படின்னு சொல்லி ஃபார்வர்ட் பண்ணும். அண்ட் தென் ஹோம் அட்ரஸ் இன்டர்செப்ட்ஸ் த பேக்கெட்ஸ். ஓகே. ஸோ இதில் கரஸ்பாண்டன்ட் நோட் அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கிறோம். ஸோ கரஸ்பாண்டன்ட் நோட் அப்படிங்கிற வந்து இந்த இதில் வந்து நம்ம பார்க்குறோம். வி ஹவ் த ஹோம் ஏஜென்ட் ஹோம் நெட்வொர்க். அண்ட் தென் அதுலேருந்து உங்களுக்கு ரூட்டர் ஹோம் அட்ரஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது. அதுலேருந்து உங்களுக்கு இன்டர்நெட் அப்படின்னு இருக்குது. இன்டர்நெட் வழியாக உங்களுக்கு ரூட்டர் ஃபாரின் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லி போகுது. இதில் உங்களுக்கு கேர் ஆஃப் அட்ரஸ் சொல்லி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க டு த மொபைல் நோட். இந்த இன்டர்நெட்ல இருந்து உங்களுக்கு அந்த ரூட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கனெக்ட் ஆகுது டு த கரஸ்பாண்டன்ட் நோட். ஓகே. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபாரின் நெட்வொர்க் அப்படிங்கிறது. இந்த கரஸ்பாண்டன்ட் நோடு தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஐபி பேக்கெட்டை வந்து இந்த மொபைல் நோடுக்கு வந்து டேட்டா பேக்கெட்டை வந்து ஒன்று ஃபார்வர்ட் பண்ணும். ஓகே. கரஸ்பாண்டன்ட் நோட்ல இருந்து மொபைல் நோடு. சரியா? ஒரு மொபைல் ஐபியோடைய ஒன் ஆஃப் த ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த ஹைடிங் த மொபைலிட்டி ஆஃப் த மொபைல் நோட். ஓகே. ஸோ மொபைலிட்டியை வந்து ஹைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த என்ஹான்ஸ் ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குது. ஓகே. ஸோ இந்த கரஸ்பாண்டன்ட் நோட் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மொபைல் நோடோடைய லொக்கேஷன்னாலும் சரி, அந்த என்டையர் இன்ஃபர்மேஷன் பற்றின என்டையர் டேட்டா அப்படிங்கிறது வந்து தெரியாது. ஓகே. சிம்பிளாக வந்து ஒரு டேட்டா பேக்கெட் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணும். ஸோ எப்படி வந்து அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணுது அப்படின்னா யூசிங் த ஐபி அட்ரஸ் ஆஃப் த மொபைல் நோட். ஸோ இந்த டேட்டாவை மட்டுமே வந்து அந்த டேட்டா பேக்கெட்டை மட்டுமே அது வந்து அனுப்புது. பட் மொபைல் நோடோடைய லொக்கேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து தெரியாது. ஸோ இந்த கரஸ்பாண்டன்ட் நோட் என்ன பண்ணுது? சென்ஸ் அன் ஐபி பேக்கெட் வித் மொபைல் நோட் அஸ் த டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸ் அண்ட் த கரஸ்பாண்டன்ட் நோட் அஸ் த சோர்ஸ் அட்ரஸ். ஸோ கரஸ்பாண்டன்ட் நோட் வந்து சோர்ஸ் அட்ரஸ், மொபைல் நோட் அப்படிங்கிற வந்து டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸ். ஓகே. வித் ஐபி பேக்கெட்டோட இதை வந்து சென்ட் பண்ணுது. இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது வந்து it does not have the information of the mobile node, but it routes the packet to the router. So இந்த ரூட்டர் வழியா தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த through the home network வழியா தான் உங்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கெட் பண்ணுது. நம்மளுடைய ஹோம் ஏஜென்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இட் இஸ் இன்டர்செப்டிங் த பேக்கெட். ஓகே. ஸோ மொபைல் நோடோடைய கரண்ட் லொகேஷனை கெட் பண்ணிட்டு அதை வந்து இன்டர்செப்ட் பண்ணுது. ஸோ அந்த ஸ்டெப் 2 அப்படிங்கிற வந்து இப்படி தான் நடக்குது. ஹோம் ஏஜென்ட் டனல்ஸ் த பேக்கெட் டு த கேர் ஆஃப் அட்ரஸ் பை என்கேப்சுலேஷன் ப்ராசஸ். So packet is not forwarded into the subnet but encapsulated and tunneled to the care of address. So care of address வழியா தான் உங்களுக்கு அந்த டேட்டா பேக்கெட் அப்படின்னு சொல்லி ஃபார்வர்ட் ஆகுது. இதுல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு நியூ ஹெட்டரை வந்து அப்பெண்ட் பண்றோம். நியூ ஹெட்டரை வந்து ஐபி ஹெட்டருக்கு முன்னால நம்ம ஆட் பண்றோம். So this is showing the care of address as the new destination and home agent as the source of the encapsulated packet.
ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வழியா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹோம் ஏஜென்ட் இஸ் டனலிங் த பேக்கெட் டு த கேர் ஆஃப் அட்ரஸ் பை த என்கேப்சுலேஷன் ப்ரொசீஜர். ஸோ ஃபாரின் ஏஜென்ட் இஸ் ஃபார்வர்டிங் த பேக்கெட்ஸ் டு த மொபைல் நோட். ஸோ ஃபாரின் ஏஜென்ட் நவ் டீகேப்சுலேட்ஸ் த பேக்கெட். ஸோ அந்த அடிஷ்னல் ஹெட்டரை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த ஒரிஜினல் பேக்கெட்டை வந்து இந்த கண்டென்ட் கரஸ்பாண்டன்ட் நோட்ல இருந்து உங்களுக்கு மொபைல் நோடுக்கு வந்து டெஸ்டினேஷனா வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணுது. And then finally the fourth step, the sender sends to IP address of the receiver and foreign agent is the default router. So mobile node mobility is invisible and it receives the packet with the same sender and receiver address as it would have done in the home network. Okay. Right. Sending packets from the mobile node to the correspondent node is simple, and mobile node sends a packet as usual with its own fixed IP address as source and correspondent node's address as the destination. So இப்போ நம்ம டீகேப்சுலேட் பண்ண பிறகு நம்மளால இந்த டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது வந்து மொபைல் நோடுக்கு வந்து நடக்குது. ஆஸ் வெல் அஸ் இந்த மொபைல் நோடோடைய லொகேஷன் வந்து இந்த ஹோம் ஏஜென்ட் வழியா உங்களுக்கு வந்து கிடைக்குது. So if correspondent node were also a mobile node residing in the foreign network, same mechanisms would be repeated. Okay. So mobile IP உடைய working procedure அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். Mobile IP has two address for a mobile host, one home address and one care of address. Okay, so இந்த ஹோம் அட்ரஸ்ங்கிறது வந்து பெர்மனண்டாக தான் இருக்கும். அதே மாதிரி நம்மளோட கேர் ஆஃப் அட்ரஸ் வந்து மாறிட்டே இருக்கும். ஏன்னா நம்மளுடைய மொபைல் ஹோஸ்ட் வந்து ஒரு நெட்வொர்க்ல இருந்து இன்னொரு நெட்வொர்க் வந்து மாறிட்டே இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய கேர் ஆஃப் அட்ரஸ் வந்து டெம்பரரியா இருக்கும். ஹோம் அட்ரஸ்ங்கிறது வந்து பெர்மனண்டா இருக்கும். So as to make the change of address permanent to the rest of the internet, it requires a home agent and foreign agent. So அப்படி பார்க்கும்போது நம்மளுடைய ஸ்பெசிபிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ஏஜென்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட் இஸ் பெர்ஃபார்ம்ட் இன் த அப்ளிகேஷன் லேயர். ஓகே. ஸோ மொபைல் ஹோஸ்ட் அண்ட் ஃபாரின் ஏஜென்ட் வந்து சேமாக இருக்கும் பட்சத்தில் நம்மளுடைய கேர் ஆஃப் அட்ரஸ் வந்து இட் இஸ் செட் டு பி அ கோலொகேட்டட் கேர் ஆஃப் அட்ரஸ். ஓகே ரைட். ஸோ ஒரே நெட்ஒர்க்கில் தான் பட் இருக்குது. பட் அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கணும் அப்படின்னா we go for a co-located care of address. So in order to communicate with a remote host, so mobile host அப்படிங்கிறது வந்து 3 phases-க்கு போகுது. ஒன்று வந்து agent discovery and then registration and then data transfer. So first ஒவ்வொன்றா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் with the case of agent discovery. So agent discovery அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது the mobile node has to find a foreign agent. Okay, foreign agent கண்டுபிடிச்சா மட்டுமே we can move from move away from the home network. Okay, so இதை ஓவர் கம் பண்றதுக்காக நம்ம வந்து ஏஜென்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படின்னு போவோம், ஏஜென்ட் சாலிசிட்டேஷன் சொல்லி போவோம். ஸோ இந்த ஏஜென்ட் டிஸ்கவரி அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்ல 2 மெத்தட் இருக்கு, ஏஜென்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அண்ட் தென் ஏஜென்ட் சாலிசிட்டேஷன். ஏஜென்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஃபாரின் ஏஜென்ட்டா இருக்கட்டும், ஹோம் ஏஜென்ட்டா இருக்கட்டும், அதை வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணுது. அதோடைய ப்ரெசன்ஸை வந்து பீரியாடிக்கா நம்ம வந்து ஸ்பெஷல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மெசேஜஸ் வழியாக நம்ம வந்து ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுது இன்டு த சப்நெட். ஸோ மொபைல் அப்படி ஐபி அப்படிங்கிறது வந்து இட் டஸ் நாட் யூஸ் அ நியூ பேக்கெட் டைப், பட் இட் யூசஸ் த ரூட்டர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பேக்கெட் ஃபார் த இன்டர்நெட் கண்ட்ரோல் மெசேஜ் ப்ரோட்டோகால். ஓகே, ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஏஜென்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மெசேஜ் கூட நம்ம இந்த ரூட்டர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பேக்கெட்டை வந்து நம்ம வந்து கூட வந்து ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணும்போது இட் இஸ் ஃபாலோயிங் த RFC 1256 procedure with the extension for the mobility. Right? So this is with the case of the standards or maybe the agent advertisement procedure. ஸோ இதில் உங்களுக்கு வந்து டைப் அப்படிங்கிறது இருக்குது 0 to 7, and then கோட் அப்படிங்கிறது இருக்குது 8 to 15, செக்ஸம் அப்படிங்கிறது வந்து 16 to 23 and 24 to 31. This is nothing but the address size and lifetime. Router address 1, reference level 2, router address 2, reference level 2, up to the type, length and sequence number. It is having the registration lifetime RBH, FVGB and then received state. Care of address 1, care of address 2 அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டே இருக்கு. ஒவ்வொன்றா நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ டைம் டு லிவ் ஃபீல்ட் அப்படின்னு வந்து ஐபி பேக்கெட்ல இருக்கு. இட் இஸ் செட் டு 1 ஃபார் ஆல் த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டு அவாய்ட் forwarding the data packets. The type அப்படிங்கிறது இருக்கு, it is data type, so it is set to 9 and the code வந்து set to 0. so இப்படி பண்ணும்போது the agent it is routing the traffic from the non mobile nodes
and it does not route anything other than the mobile traffic. And then the number of address advertised within the packet is within the addresses. Okay, and lifetime அப்படிங்கிற வந்து the advertisement உடைய length of time. Okay, so it is nothing but the length of time for which the advertisement is valid. So அதான் வந்து lifetime. And then preference level அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது it helps a node to choose a router that is most eager to get a new node. And then extension அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது the type is set to 16. And then length depends on the number of the care of address provided within the message and equals 6 plus 4. Okay, it is nothing but the number of addresses. Sequence number அப்படிங்கிற வந்து number of advertisements sent since the initialization process by the agent. Registration lifetime அப்படிங்கிற வந்து it's the maximum lifetime specified in seconds for which the node can request during the registration procedure. ஸோ இதில் நிறைய இது டைப்ஸ் ஆஃப் பிட்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பி, ஹெச்எஃப்பி, ஜிபி அண்ட் ரிசர்வ், அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஆர் பிட் அப்படிங்கிற வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பிட்டு, பி அப்படிங்கிறது வந்து பிஸி பிட்டு, ஹெச்ங்கிறது ஹோம் ஏஜென்ட் பிட்டு, எஃப்ங்கிறது வந்து ஃபாரின் ஏஜென்ட் பிட், எம் அப்படிங்கிறது வந்து மினிமம் என்கேப்சுலேஷன் பிட்டு, ஜி அப்படிங்கிறது வந்து ஜெனரிக் ரூட்டிங் என்கேப்சுலேஷன் பிட்டு, டி அப்படிங்கிறது வந்து ரிவர்ஸ் டனலிங் பிட்டு, பி அண்ட் ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து அதர் டைப் ஆஃப் பிட் அப்படிங்கிறது. ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் if the registration within the agent is required even when using the care of address. And then if the agent is currently too busy to accept new registration accept பண்றதுக்கு ரொம்ப பிஸியா இருந்தா அது வந்து busy bit, b bit அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செட் பண்றோம். And then the following two bits denotes if the agent offers service as a home agent or the foreign agent. ஓகே, ஸோ மினிமம் என்கேப்சுலேஷன் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது எம் பிட் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுவோம். அண்ட் தென் ஜி அப்படிங்கிறது வந்து ஜெனரிக் ரூட்டிங் என்கேப்சுலேஷன். டி அப்படிங்கிற வந்து ரிவர்ஸ் டனலிங் இஸ் சப்போர்ட்டட். அந்த ரிவர்ஸ் டனலிங் ப்ரொசீஜர் இருக்கும்போது டி பிட் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம். அண்ட் வி பிட் அப்படிங்கிற வந்து வென் யூசிங் த ஹெடர் கம்ப்ரெஷன் அக்கார்டிங் டு த RFC 11444 ஸ்டாண்டர்ட். Agent solicitation. If no agent advertisements are present or if inter-arrival time is too high and mobile node has not received a care of address by other means, the mobile node must send the agent solicitation. And care must be taken to ensure that the solicitation messages do not flood the network. அதான் நான் சொன்னேன், நெட்வொர்க் வந்து ஃப்ளட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது. பட் பேசிக்கலி the mobile node can search for a foreign agent endlessly sending out the solicitation messages. So if the node does not receive an answer, so it should decrease the rate of the solicitation. எக்ஸ்போனன்ஷியலாக அவங்க வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இப்படி எக்ஸ்போனன்ஷியலாக டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுனால நெட்வொர்க் ஃப்ளட் பண்ணுறதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறோம் until it reaches the maximum interval between the solicitations. And discovering a new agent can be done anytime. So mobile node ஒரு புது நோடோட கனெக்ட் பண்ணாத வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து அந்த டிஸ்கவரிங் த நியூ ஏஜென்ட் கேன் பி டன். ஸோ இந்த எல்லா ப்ரொசீஜரும் நம்ம வந்து பண்ண பிறகு இந்த மொபைல் நோட் கேன் ரிசீவ் த கேர் ஆஃப் அட்ரஸ் எய்தர் ஃப்ரம் த ஃபாரின் ஏஜென்ட் ஆர் ஃப்ரம் த கோலோகேட்டட் கேர் ஆஃப் அட்ரஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரிமைனிங் அப்படிங்கிற வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ வி ஆக்சுவலி ஸ்டார்டட் வித் மொபைல் ஐபி. வி அண்டர்ஸ்டுட் த நீட் ஃபார் மொபைல் ஐபி. ஸோ அதோடைய மொபிலிட்டி அண்ட் மொபானிட்டிசிட்டி டெஃபினேஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கணும். ரெக்குயர்மெண்ட்ஸு, அதாவது கேஸ் ஆஃப் கம்பேட்டபிலிட்டி, டிரான்ஸ்பரன்சி, ஸ்கேலபிலிட்டி அண்ட் எஃபிஷியன்சி பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். செக்யூரிட்டி பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அண்ட் தென் மொபைல் நோடு, கரஸ்பாண்டன்ட் நோடு, அதோடைய என்டிட்டிஸ் அண்ட் டெர்மினாலஜிஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் with a case of home network and foreign network. And then அதோடைய ஹோம் ஏஜென்ட் அண்ட் ஃபாரின் ஏஜென்ட் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். கேர் ஆஃப் அட்ரஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஃபாரின் ஏஜென்டோடைய கேர் ஆஃப் அட்ரஸ் அண்ட் கோலோகேட்டட் கேர் ஆஃப் அட்ரஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அண்ட் தென் வி டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் ஐபி பேக்கெட் டெலிவரி. ஸோ அதோடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படிங்கிறது சென்டர் சென்ஸ் டு ஐபி அட்ரஸ் ஆஃப் த மொபைல் நோட் அண்ட் தென் ஹோம் ஏஜென்ட் இன்டர்செப்ட்ஸ் த பேக்கெட் பற்றி பார்க்கணும். அண்ட் தென் ஹோம் ஏஜென்ட் டனல்ஸ் த பேக்கெட் டு த கேர் ஆஃப் அட்ரஸ் பை என்கேப்சுலேஷன். Foreign agent forwards the packet to the mobile node and sender sends to IP address of the receiver, and foreign agent is a default router. And working of mobile IP பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம்.
அண்ட் தென் ஏஜென்ட் டிஸ்கவரி பற்றி பார்த்தோம், அதாவது ஏஜென்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், அதாவது ஏஜென்ட் சாலிசிட்டேஷன் பற்றியும் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதோடைய டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ், டைம் டு லைஃப் ஃபீல்டு, டைப்பு, அட்ரஸஸ், லைஃப் டைம், ரெஃபரன்ஸு, சீக்வன்ஸ் நம்பர், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லைஃப் டைம் பற்றி பார்த்துக்கணும். அப்புறம் ஒவ்வொரு பிட்டு, அதாவது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பிட் ஆர் பிட்டு, பிசி பிட் பி, ஹோம் ஏஜென்ட் பிட் ஹெச், ஃபாரின் ஏஜென்ட் பிட் எஃப், மினிமம் என்கேப்சுலேஷன் பிட் பி, ஜி அதாவது ஜெனரிக் ரூட்டிங் என்கேப்சுலேஷன் பிட்டு, ரிவர்ஸ் டனலிங் டி பிட்டு, வி அண்ட் ஆர் பிட் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். Then we discussed about the agent solicitation procedure with the case of different co-located care of address and then foreign agent பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்.